जय जगन्नाथ पिलामाने पिलामाने तुमनक पई मु नेई आसीछि जीव विज्ञान रो पोषण चैप्टर रो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो एमसीक्यू गुडा की मु निजे तैयारी करिछि पिलामाने आमे 35 टी एमसीक्यू आलोचना करिवा पोषण चैप्टर रो जोटा कि मु निजे तैयारी करिछि ताकि तुमे आउ को टेस्ट पर आउ कोठी भी एमसीक्यू पाइबो नाही और जदि ये पीडीएफ टाको तुमे निजे प्रैक्टिस करबा को चाहूछो तबे निश्चित वीडियो को शेष पर्यंत देखिबो शेष में तुमको कहीदेवी पीडीएफ तुम केमी पाइपर चलतु देरी नक आज क्लास आरंभ करवा कौन अच्छी आम बछा बछा प्रश्न और तार उत्तर देख पिला माने प्रथम प्रश्न ये चीनी गुड़ रे एमानक मध्य केउठी थाए देख प्रश्न गुड़िक बहुत सुंदर मु तैयारी करिछि जे भल लागियो निश्चित भाव कमेंट करिवो और सांग मानकु शेयर कर दो तबे निश्चित भाव कमेंट करिवो आंसर गुड़ाक चीनी गुड़ रे एमानक मध्य केउठी थाए ग्लूकोज माल्टोज सुक्रोज शर्करा केउठी थाए पिला माने ऑप्शन होउची कोउटा ऑप्शन होउची कोउटा पिला माने ऑप्शन होउची सुक्रोज ऑप्शन सी होउची राइट आंसर तापर प्रश्न को जीवा से कहूची कोष झिल्ली कौन कहूची कोष झिल्ली तैयारी रे काहार प्रमुख भूमिका रही काहार प्रमुख भूमिका रही ऑप्शन ए शर्करा जीवसार लिपिड धातुसार निश्चित भाव समस्त कमेंट करो तो आंसर होउची ऑप्शन डी कौन सॉरी आंसर होउची ऑप्शन सी कौन अच्छे ऑप्शन सी कौन लिपिड सो लिपिड होउची कोष झिल्ली तैयारी रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करी थाए तापर प्रश्न को आसीबा तापर प्रश्न होउची कौन गंधक बैक्टेरिया और नाइट्रेट बैक्टेरिया खाद्य प्रस्तुतिर प्रक्रिया को कौन कहा जाए देख इंपोर्टेंट प्रश्न टी तुम खोजिले भी मत लगुच बही तुम प्रश्न गुड़िक पाइबन किंतु बही अच्छी बिकज मुझे आसी मन मोस्ट इंपोर्टेंट देखुची गंधक बैक्टेरिया और नाइट्रेट बैक्टेरिया खाद्य प्रस्तुति क्यों प्रक्रिया व्यवहार करते क्यों प्रक्रिया खाद्य प्रस्तुत करता प्रक्रिया को कौन कहुए आलोक श्लेषण रासायन श्लेषण अंधकार प्रक्रिया मा परव होची सो पिला माने कोउटा ऑप्शन किए कहबो आंसर होची कोउटा ऑप्शन बी रासायन श्लेषण तापर प्रश्न को आसीबा तापर प्रश्न पिला माने कौन अच्छी प्रश्न कहूची कौन कहूची परजीवी उद्भिद नुहंती सो चारिटा जो ऑप्शन देइछि एमानक मिदरु कोउटा परजीवी परजीवी उद्भिद नुहंती मलांग परजीवी निर्मूली परजीवी राफ्लेसिया परजीवी समस्त परजीवी किंतु नुहंती जेहेतु देइछि कोउटा हबो ऑप्शन डी नीलहरी शैवाल ठीक अछि तापर प्रश्न को जीवा तापर प्रश्न पिला माने कौन कहूची केउ कौन कहूची केउ पोषण रे शरीर बाहर खाद्य को सरलीकृत करा जाई थाए देखो शरीर बाहर केउ पोषण रे खाद्य सरलीकृत करा जाई थाए कहि परिबो पर मूतभोजीवी ना परजीवी ना सहजीवी ना स्वभोजी कोड़ा पिला माने ऑप्शन होउची मृतोपजीवी कारण मृतोपजीवी रे ही जो हमर छतु जातीय पदार्थ गुड़ाक उद्भिद गुड़ाक शरीर बाहर कौन करती कौन खाद्य को सरलीकृत करके भितर को नहीं था ऑप्शन ए होउची राइट आंसर तापर प्रश्न को जीवा एटीपी रो फुल फॉर्म कौन एटीपी रो फुल फॉर्म कौन पिला माने एटीपी एटीपी रो फुल फॉर्म के कहबो एटीपी रो फुल फॉर्म तो कोडा हबो एटीपी रो फुल फॉर्म समस्त कहछ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ठीक अछि किंतु ऑप्शन कोडा हबो ऑप्शन हबो ए एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मन रखिबो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसाइन तापर उद्भिद खाद्य केमिति संरक्षण करिथाए उद्भिद जो खाद्य प्रस्तुत कर केमिति रखिथाए स्टार्च रूपे रखिथाए ना प्रोटीन रूपे ना ग्लाइकोजन रूपे ना ग्लूकोज रूपे कोडा रूपे रखिथाए कोडा रूपे ऑप्शन ए कहा रूपे स्टार्च रूपे रखिथाए कहा रूपे स्टार्च रूपे रखिथाए तबे कुह मनीष केमिति रखिथाए समस्त कमेंट करो मनीष केमिति खाद्य को संचित कर रखिथाए निज शरीर मध्य कमेंट करो 8 नंबर प्रश्न आसीबा इस्चेरिचिया कोली आम शरीर रे केउंटी एही एवं केउंटी एवं कौन तैयारी करथाय इस्चेरिचिया कोली आम शरीर रे केउंटी तैयारी करथाय कौन तैयारी करथाय केउंटी तैयारी करथाय अंतनळी रे तैयारी करथाय विटामिन बी12 तैयारी करथाय देखो ए अंतनळी बी2 देई त एटा भूल हबो पाकस्थळी बी12 जेटा भूल हबो पाकस्थळी बी1 देई जेटा भूल हबो त कोडा हबो ऑप्शन बी अंतनळी बी12 तैयारी करी थाए ठीक अछि तापर प्रश्न को जीवा पत्र रे जलीय बाष्प विनिमय होई थाए कोन होई थाए
ପତ୍ରରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବିନିମୟ ହୋଇଥାଏ କାହା ଦେଇକି ହେଇଥାଏ? କ୍ଲୋରୋଫିଲ, ଷ୍ଟୋମାଟା, ଷ୍ଟ୍ରମା। କାହା ଦେଇକି ହୋଇଥାଏ କହିପାରିବ କିଏ? କିଏ କହିପାରିବ କୋଉଟା ହବ ଅପସନ? କ୍ଲୋରୋଫିଲ ଦ୍ଵାରା ତ ନୁହଁ, କ୍ଲୋରୋଫିଲ ଦ୍ଵାରା ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଷ୍ଟୋମାଟା, ଷ୍ଟୋମାଟା ଅପସନ ବି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ? କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରସକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରସକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଷ୍ଟୋମାଟା କୁହାଯାଏ, ନା ଷ୍ଟ୍ରୋମା କୁହାଯାଏ, ନା ପାଚକ ରସ କୁହାଯାଏ, ନା ଜଳ କୁହାଯାଏ? କୋଉଟା ହବ 10 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର? କିଏ କହିବ? ଆନ୍ସର ହଉଛି ଷ୍ଟୋମା, ଅପସନ ବି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ଥାଇଲାକଏଡର ଥାକକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଥାଇଲାକଏଡ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଭିତରେ ଥାଏ, ତାର ଥାକକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? କଣ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ରାନା, ନା ଷ୍ଟୋମା, ନା ଷ୍ଟୋମାଟା, ନା ପ୍ରୋଟିନ? କୋଉଟା କୁହାଯାଏ? ଗ୍ରାନା କୁହାଯାଏ, ଅପସନ ଏ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଶକ୍ତି ଗଠନ କରନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଅଛି, କିଏ କିଏ ମିଶିକି ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଶକ୍ତି ଗଠନ କରନ୍ତି? ଏନଏଡିପି ଆଉ ଏଡିପି, ନା ଏଡିପି ନୁହଁ, ଏନଏଡିପି ପ୍ଲସ ବି ନୁହଁ। ଦେଖ ଅଛି NADPH ପ୍ଲସ ATP, ଯୋଉଟା କି ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଅପସନ ସି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟ କର ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଫଟାଙ୍କିଣା ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ, ଚାଲ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ କହୁଛି ଜିଭରେ କେତେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ ଅଛି? କିଛି ପିଲା ଏହାର ଆନ୍ସର କଣ କରନ୍ତି? ମିଠା, ପିତା, ଖଟା, ଲୁଣିଆ। ଏଇଟାକୁ ବାଛି ଦିଅନ୍ତି, ଚାରିଟା କହି ଚାରି ମାରି ଦିଅନ୍ତି, ନା ଚାରି ହବନି। ସେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ? ସେ ପଚାରୁଛି ନା କେତେଟା ସ୍ୱାଦ ବାରି ପାରିବ, ସେ କହୁଛି ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ କେତେଟା? କୋଉଟା ହବ? ତିନୋଟି, ଅପସନ ସି, ତିନୋଟି ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ ଅଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁରା ବଛା ବଛା ପ୍ରଶ୍ନ ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଜେଇକି ରଖା ହେଇଛି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ କହୁଛି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଓ ଦ୍ୱାର ଶ୍ୱାସନଳ ଦ୍ୱାରକୁ ଯଥାକ୍ରମେ କଣ କୁହାଯାଏ? ମାନେ ଯୋଉ ଅପସନ ଦେଖ ଦି ଦିଟା ବାଲା ଅଛି, ଯଥାକ୍ରମେ କହିଛି ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦ୍ୱାରକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଆଗେ ରହିବ? ଶ୍ୱାସନଳ ଦ୍ୱାରକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଆଗେ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ଗଲେଟ ଗ୍ଲଟିସ୍, ନା ଗ୍ଲଟିସ୍ ଗଲେଟ, ନା ଗ୍ଲଟିସ୍ ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ନା ଗଲେଟ ଗଲେଟ? ଦେଖ ଖାଦ୍ୟ ନଳ ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେଟ କୁହାଯାଏ, ଶ୍ୱାସନଳ ଦ୍ୱାରକୁ ଗ୍ଲଟିସ୍, ସେଟା ଗ୍ଲା ହେଇଯାଇଛି, ଗ୍ଲଟିସ୍ କୁହାଯାଏ। ନା ଅପସନ ଏ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଗଲେଟ ଆଉ ଗ୍ଲଟିସ୍। ଆଗେ ହବ ଗଲେଟ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ପାଇଁ, ଶ୍ୱାସନଳୀ ପାଇଁ କଣ ହବ? ଗ୍ଲଟିସ୍ ହବ। ତାପରେ କହୁଛି ଶେଷ ଇଲିୟମ ଓ ଆରମ୍ଭ ସିକମ ସ୍ଥଳରେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଯୋଉ ଇଲିୟମ ଅଛି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ଆଉ ସିକମ ଅଛି ବୃହଦନ୍ତ୍ର, ଏମାନଙ୍କ ମିଳନରେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ? କଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ? କହିବ ଜେଜୁନମ, ନା ମଳାଶୟ, ନା ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ଭର୍ମି ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। କୋଉଟା? ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ, ଅପସନ ସି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା। ଲାଳରେ କେଉଁ ଏନଜାଇମ ଥାଏ? ଏନଜାଇମ କଥାକୁ ଆସିଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗୁଡାକ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୁରା ଆସୁଛି। ଲାଳରେ କେଉଁ ଏନଜାଇମ ଥାଏ? ଲାଳରେ ପେପସିନ, ନା ଟାୟାଲିନ, ନା ଲାଇପେଜ ଲବଣ ଅମ୍ଳ? କୋଉଟା ଥାଏ? ଟାୟାଲିନ। ଲାଳରେ କୋଉଟା ଥାଏ? ଅପସନ ବି ଟାୟାଲିନ ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ମନେ ରଖ ଟାୟାଲିନ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥିଟି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ବାହାରେ ଅଛି? ସେଇ ଚାରିଟା ଅପସନ ଭିତରୁ କୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ବାହାରେ? ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି, ଏ ଚାରିଟା ଭିତରୁ କୋଉ ଗୋଟିଏ ଅପସନ ତୁମେ ଚୁଜ କରିବ ଯେ କି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀଟା ତାର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଯୋଉ ଅଛି ତା ବାହାରେ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥିଟା କାମ କରୁଛି। କୋଉଟା? କୋଉଟା ହବ? ଅପସନ ଏ ଯକୃତ, ଯେ କି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହଁ, ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ବାହାରେ ସେ ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଯକୃତ। ଆଉ କିଏ ହେଇପାରିବ? ଅଗ୍ନାଶୟ ବି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅପସନ ନାହିଁ, ଆମେ ଯକୃତକୁ ଚୁଜ କରିବା। ତାପରେ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠୁ ସରଳୀକୃତ ହୋଇଥାଏ? ଆମର ଯୋଉ ପାଟିରୁ ଆମର ଯୋଉ ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି କଣ ଖାଦ୍ୟ ପାକକ୍ରିୟା ଅଛି, ସେଥିରେ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ କେଉଁଠୁ ସରଳୀକୃତ ହେଇଥାଏ? ମନେ ରଖ, ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ମୁହଁରୁ ହିଁ କଣ ହେଇଥାଏ? ସରଳୀକୃତ ହେଇଥାଏ। ମୋର ଯୋଉ ଅଛି କଣ ଆମର ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି, ଏନଜାଇମ ବାହାରୁଛି, ସେଇଠୁ ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ କୋଉଠୁ? ମୁଖଠାରୁ, ମୁଖରୁ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ 19 ନମ୍ବର। ଆମ ଶରୀରର ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରନ୍ଥିର ନାମ କଣ? ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗ୍ରନ୍ଥି କିଏ? କିଏ କହିପାରିବ ଏଟା? କିଏ କହିପାରିବ? ଜିକେ ପ୍ରଶ୍ନଟି, କିଏ କହିପାରିବ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗ୍ରନ୍ଥିର ନାମ କଣ? ମନେ ରଖ, ବଡ ଗ୍ରନ୍ଥିର ନାମ ହଉଛି ଯକୃତ। ଯକୃତ ହଉଛି ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗ୍ରନ୍ଥି। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ବୁଝିପାରୁଛ ତ? କମେଣ୍ଟ କର। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲାଣି, 35ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବେଠୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହୁଅ ନାହିଁ ଜମା। ଠିକ ଅଛି, କୁଆଡେ ବି ଯାଅନି। ଏବେ କହୁଛି ଉଭୟ ଏନଜାଇମ ହରମୋନ କେଉଁଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହୁଅନ୍ତି? ଏମିତି ଏଇ ଚାରିଟା ଭିତରୁ କିଏ ଯୋଉଥିରୁ ଏନଜାଇମ ବି ବାହାରେ
ଆଉ ହରମୋନ ବି ବାହାରେ କହିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୂର୍ବ ଥର ଆସିଥିଲା। ଏଟା ହଉଛି ଅଗ୍ନାଶୟ, ଅପସନ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି କଣ କହୁଛି ଉଭୟ ସେଥିରୁ ଏନଜାଇମ ବି ବାହାରେ ଏନଜାଇମ ସମୟରେ, ହରମୋନ ବି ବାହାରେ ହରମୋନ ସମୟରେ। ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅଗ୍ନାଶୟ। ସେ କିଏ? ଅଗ୍ନାଶୟ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସେମ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। ଏବେ ଯୋଉ ପଢିଲେ ଏନଜାଇମ ବାହାରୁଛି ଆଉ କଣ ବାହାରୁଛି? ହରମୋନ ବାହାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡାକୁ କୁହାଯାଏ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଅଛି ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି? କିଏ ଅଛି? କିଏ ଅଛି ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି? ଅଗ୍ନାଶୟ, ଅପସନ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। କେଉଁ ରସ କେଉଁ ରସରେ ଥିବା ଏନଜାଇମ ହଜମ କ୍ରିୟା ଶେଷ କରନ୍ତି? କେଉଁ ରସରେ ଥିବା ଏନଜାଇମ ହଜମ କ୍ରିୟା ଶେଷ? ହଜମ କ୍ରିୟାଟା କୋଉଠି ଶେଷ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? କୋଉଠି ଶେଷ ହୁଏ? କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରରେ ଶେଷ ହୁଏ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଯୋଉ ରସ ବା ତା ନାଁ କି ରସ ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ? ଆନ୍ତ୍ରିକ ରସ। ଆନ୍ତ୍ରିକ ରସ, ମନେ ରଖ, ଆନ୍ତ୍ରିକ ରସ ହଜମ କ୍ରିୟା ଶେଷ କରେ, ପୁରା ଶେଷ ସେଇଠି ହେଇଯାଏ। ତାପରେ କିଏ ଏମିନୋ ଏସିଡ ରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ଏଇ ଚାରିଟା ଭିତରୁ ଏମିନୋ ଏସିଡ ରେ କିଏ ପରିଣତ ହୁଏ? ଶ୍ଵେତସାର, ଜୀବସାର, ଧାତୁସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର। କୋଉଟା? ଅପସନ ଡି, ପୁଷ୍ଟିସାର। ତାପରେ କହୁଛି ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଚାଟି ଚାଟି କ୍ଷତ ଗୁଡିକୁ ଭରିଥାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ଜିଭରେ ବିଷ ଲକରଣ ଅଛି ନା? ଜମା ନୁହଁ। ଯାଦୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜମା ନୁହଁ। ଲାଳରେ ଟାୟନିଂ ଅଛି? ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଲାଳରେ ବ୍ୟାକ୍ଟିସିଡାଲ ଏନଜାଇମ ଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଲାଳରେ କଣ ଥାଏ? ପାଟିର ଯୋଉ ଲାଳରେ କଣ ଥାଏ? ବ୍ୟାକ୍ଟିସିଡାଲ ଏନଜାଇମ ଥାଏ, ଯିଏକି କ୍ଷତକୁ ଭରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆହୁରି ରହିଲାଣି ପ୍ରଶ୍ନ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ କହୁଛି ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କୋଉଠି? ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଅପସନ ଭିତରୁ କେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ? କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏନି। ଶ୍ଵେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଧାତୁସାର, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏନି। କୋଉଟା କହିପାରିବ? କୋଉଟା କହିପାରିବ? ଗ୍ରାସ ନଳୀ। ଯୋଉ ଗ୍ରାସ ନଳୀ ଯୋଉ ପାଇପଟା ଅଛି, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଆସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏନଜାଇମ ଯଦି ନାହିଁ, ସେ ଖାଦ୍ୟ କଣ ହୁଏ? ସେଠି ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ନାହିଁ କହିଛି, ନାହିଁ। ତାପରେ କଥା କଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଯେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ କିଏ ସରଳୀକୃତ? ଏଟା ହଉଛି ଟିକେ ଲେଖା ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ସରଳୀକୃତ ମନେ ରଖିବ, ସରଳୀକୃତ। ସରଳୀକୃତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ମାନେ କେଉଁଠି ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ସରଳୀକୃତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଠି ହେଇଥାଏ? କିଏ କହିବ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ କେଉଁଠି ସରଳୀକୃତ ହେଇଥାଏ? କୋଉଠି ହେଇଥାଏ? ଲାଇପେଜ ନା, ପ୍ରୋଟିଏଜ ନା, ଟାୟାଲିନ ନା, କୋଉଟା ହବ? ଅପସନ ବି ପେପସିନ। ପେପସିନ। ପେପସିନ କୋଉଠୁ ବାହାରେ କିଏ କହିପାରିବ? ପେପସିନ କେଉଁଠୁ ବାହାରେ? ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ବାହାରେ। ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ପେପସିନ ବାହାରିଥାଏ, ମନେ ରଖ। ପେପସିନ ପାକସ୍ଥଳ ବାହାରେ, ଯିଏ ପ୍ରୋଟିନ କୁ ହଜମ କରିଥାଏ, ସରଳୀକୃତ କରିଥାଏ। ତାପରେ 27 ନମ୍ବର, କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ? ଚତୁର୍ଥ, ତୃତୀୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ପ୍ରଥମ, କୋଉଟା? ଅପସନ ଡି, ଅପସନ ଡି, ଅପସନ ଡି। କଣ? ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କଣ? କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ସହ କାହାର ବିବନ୍ଧନ ଘଟିଥାଏ? ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ସହିତ କାହାର ବିବନ୍ଧନ ଘଟିଥାଏ? କାହାର? ଅମ୍ଳଜାନ ନା, ଉଦ୍ଜାନ ନା, ଜଳ ନା, ଅଙ୍ଗାରକ ଆମ୍ଳ? ଠିକ ନା, ଅଙ୍ଗାରକ ଆମ୍ଳର ବିବନ୍ଧନ ହୋଇଥାଏ କେଉଁଠି? ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ସହିତ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? କମେଣ୍ଟ କର। ତାପରେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ? ତୃତୀୟ। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲା, 2025ରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ସଂଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାହାର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ? ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବେ ଗଲା, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାହାର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇଥାଏ? କିଏ କହିବ? ଅପସନ ସି, ଗ୍ରାହକ ଅଣୁର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇଥାଏ। କାହାର? ଗ୍ରାହକ ଅଣୁର। ପିଲାମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଆଉ ମାତ୍ର 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ମାତ୍ର 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ କିଏ ସରଳୀକୃତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ? କିଏ? ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟକୁ କିଏ ସରଳୀକୃତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ? ପାଚକ ରସ ତ ଜମା ବି ନୁହଁ, ଆନ୍ତରିକ ରସ ନୁହଁ, ଶେଷରେ ଅଛି ଅଗ୍ନାଶୟ ରସ ନୁହଁ, ପିତ୍ତ ରସ। ପିତ୍ତ ରସ ସ୍ନେହସାର ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳୀକୃତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥାଏ। କେଉଁ ରସରେ କୌଣସି ଏନଜାଇମ ନଥାଏ? କେଉଁ ରସରେ କୌଣସି ଏନଜାଇମ ନଥାଏ? ପାଚକ ରସରେ ତ ଏନଜାଇମ ଥାଏ, ଆନ୍ତରିକ ରସ ଥାଏ, ପିତ୍ତ ରସ, ପିତ୍ତ ରସ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆନ୍ସର। କେଉଁ ରସରେ କୌଣସି ଏନଜାଇମ ନଥାଏ? ପିତ୍ତ ରସରେ ଏନଜାଇମ ନଥାଏ, ମତେ ଲାଗୁଛି ପିତ୍ତ ରସ। ଠିକ ଅଛି, ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହଉଛି ପିତ୍ତ ରସରେ ଏନଜାଇମ ନଥାଏ। ତାପରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥି ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଅମ୍ଳର କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ ରକ୍ଷା କରେ?
ପାକସ୍ଥଳ ଯୋଉ ଅମ୍ଳ ବାହାରୁଛି ସିଏ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ହଜମ କରିଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାକସ୍ଥଳ ମାଂସ କାହିଁକି ହଜମ କରୁନି? କାହିଁକି 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 ପିଲାମାନେ? ଅପସନ ଏ, ମ୍ୟୁକସ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ ଆମ ଶରୀରର ପାକସ୍ଥଳ। ତାପରେ କିଏ ଲବଣ ଅମ୍ଳ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ? ଲବଣ ଅମ୍ଳ ପାଇଲା ପରେ କିଏ ସକ୍ରିୟ ହେଇଯାଏ? କିଏ ସକ୍ରିୟ ହେଇଯାଏ? ପେପସିନ୍, କାରଣ ପେପସିନ୍ ଅମ୍ଳ ପରିବେଶରେ ହିଁ କାମ କରିବ। ତ ଅମ୍ଳ ନହେଲା ତେବେ ସେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଲବଣ ଅମ୍ଳ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ କିଏ? ପେପସିନ୍। ପେପସିନ୍, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଖାଦ୍ୟର ଅମ୍ଳତ୍ୱ ଦୂର କରିଥାଏ? ଖାଦ୍ୟର ଯୋଉ ଅମ୍ଳ ମିଶିଥାଏ, ଠିକ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟରେ ଅମ୍ଳ ମିଶିଥାଏ କୋଉଠି? କୋଉଠି ମିଶିଥାଏ? ପାକସ୍ଥଳରେ ଯୋଉ ଅମ୍ଳ ମିଶିଥାଏ ଖାଦ୍ୟରେ, ତାକୁ କିଏ ଦୂର କରିଥାଏ? କିଏ ଦୂର କରିକି ତାକୁ ଅମ୍ଳଟାକୁ ଖରାପ କରିକି କ୍ଷାର କରିଥାଏ? କିଏ କରିଥାଏ? ପେପସିନ୍। ଜମା ନୁହଁ, ପିତ୍ତ, ନା ପିତ୍ତ ଲବଣ ପାଚକ ରସ, କୋଉଟା ହବ? ପିତ୍ତ ଲବଣ। ଅପସନ ସି ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସୋ ପିଲାମାନେ ଆମେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲେ? ମାତ୍ର 35 ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ 35 ରୁ ତୁମର କେତୋଟି ଆନ୍ସର ଠିକ ଆସିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କର, ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ସୋ ଯଦି କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପିଡିଏଫ ତୁମେ କେମିତି ପାଇବ? ତୁମେ ପିଡିଏଫ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମତେ କମେଣ୍ଟ କର, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ତୁମେ ସେଥିରେ ଜଏନ ହେଇକି କଣ କରିବ? ପିଡିଏଫ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବ। ବହୁତ ସାରା ପିଡିଏଫ ଅପଲୋଡ ହବ, ସବୁ ସେଠି ପାଇପାରିବ। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।